এরপরে প্রতিযোগী সিরিয়াল নাম্বার 5 নাজমে আরাম হিজব থেকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইন্নাল্লাহা আশতারা মিনাল মুমিনিনা أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এর পরের প্রতিযোগী চার জামাত থেকে সিরিয়াল নাম্বার 3 উসমান রসুল।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون عليهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون آمرون بالمعروف والناهون عن المنكر
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এরপরের প্রতিযোগী হিপস থেকে সিরিয়াল নম্বর 6 হাসিবুর রহমান। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون فيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبصروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. এরপরের প্রতিযোগী 5 জামাত থেকে আব্দুল আজিজ, সিরিয়াল নম্বর 7। বড়দের কিরাতের পরে ছোটদের বক্তব্য হবে। ছোটদের বক্তব্য।
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাল্লাহা আশতারা মিনাল মুমিনিন মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف
بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله বড়দের কিরাতের শেষ প্রতিযোগী আনিসুর রহমান। এরপরে ছোটদের বাংলা বক্তব্য শিক্ষার গুরুত্ব হবে। এই শিক্ষার গুরুত্ব বিচারকদেরকে যাদেরকে নির্ধারণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে আমি নাম ঘোষণা করছি: মাস্টার মোহাব্বত শেখ, মাস্টার ফুল মোহাম্মদ এবং মাস্টার জমিরুদ্দিন। এই তিনজন এই ব্যাপারে আপনারা প্রস্তুত থাকেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইন্নাল্লাহা ইশতারা মিনাল মুমিনিনা أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون السائحون الراكعون السائحون
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. মৌলানা আসগার সাহেব, আপনি জাজদের কাছ থেকে কাগজগুলো নিয়ে হেড মৌলানাকে জমা করুন। আপনারা সিগনেচার করে জমা দিন। এখানে এটা লাও, এটা লাও। হ্যাঁ, আমি তিনজন জাজ, একটা ধর করেন, তিনজন বিচারককে বলবো, মাস্টার জমিরুদ্দিন, মাস্টার ফুল মোহাম্মদ এবং মাস্টার মোহাব্বত সাহেবকে, যা আপনারা আপন আপন জায়গায় বসে পড়ুন আর আপনারা তিনজন উঠে পড়ুন। মৌলানা রবিউল ইসলাম, আপনি তিনজন জাজকে দিয়ে দেন। না, इसका दीजिए। কলিং বেলটা কোথায় আছে? আঞ্জুমানের ছেলেদেরকে বলবো কলিং বেলটা যেখানে আছে তোমরা নিয়ে এসো। স্ট্যান্ড, এখানে একটা স্ট্যান্ডের দরকার ছিল, এরকম করে বক্তব্য রাখা যায়? একটা স্ট্যান্ড হলে ভালো হতো। হাত লড়াবেই লড়াবে। এটা বক্তব্য টাইম কত আছে? তো নাই বক্তব্য টাইম এখানে কিন্তু নির্ধারিত করা লাগে 5 মিনিট। 5 মিনিট। আমি সমস্ত প্রতিযোগীদেরকে প্রথম লাইনে ডেকে নিচ্ছি। এই দিককার চেয়ার, প্রথমকার এই সাইডে চেয়ার এবং এই সাইডে চেয়ার তোমরা ফাঁকা করে দাও। এই ছেলেগুলো উঠে পড়বে, তোমরা উঠে পড়ো। যাদের নাম ঘোষণা করছি তোমরা প্রথম লাইনে চলে এসো। প্রথম লাইনে চেয়ারে বসে পড়বে। সাহারান উলা জামাত থেকে, সাহারান শেখ উলা জামাত থেকে, সারফুল শেখ আদনা থেকে, মানিসুর রহমান উলা জামাত থেকে, আহসান জামিল দু জামাত থেকে, জামিউল ইসলাম দু জামাত থেকে, ফারহান শেখ হিবস থেকে, আব্দুর রাজ্জাক দু জামাত থেকে, আকিল আখতার দু জামাত থেকে, আনিসুর রহমান দু জামাত থেকে, ওমাইর শেখ দু জামাত থেকে, আর শামীম শেখ। এই 11 জন প্রতিযোগী সামনে লাইনে বসে পড়বে। ঘড়ি মাথাতে বেল থাকলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, 4 মিনিটে মারবে। নিয়ম বলে দেওয়া হচ্ছে, তোমাদের সময় দেওয়া হয়েছে 5 মিনিট। 4 মিনিট হয়ে গেলে সিগন্যাল পড়ে যাবে। হ্যাঁ, 4 মিনিটে সিগন্যাল পড়বে যাবে, বেল লেগে যাবে। তার মানে সেই সময় তুমি শেষ করো তা না, আসসালামু আলাইকুম দিয়ে নেমে যাবে এটা নয়, তোমার বক্তব্যকে গুটিয়ে নিবে। তার মানে বেল বাজার পরে 1 মিনিট তোমার হাতে টাইম থাকবে। সেই 1 মিনিট টাইমের মধ্যে তোমার বক্তব্যকে গুটিয়ে নিয়ে সমাপ্ত করবে। দ্বিতীয় নম্বর বেল বেজে গেলে আর একটাও কথা বলা যাবে না, সালাম দিয়ে নেমে পড়তে হবে। এটা হচ্ছে নিয়ম। 4 মিনিট বক্তব্য,
তারপরে 4 মিনিট হয়ে গেলে বেল বেজে যাবে, তার মানে তোমার বক্তব্যকে গুটিয়ে নিতে হবে। 5 মিনিট বেজে গেলে দ্বিতীয়বার বেল পড়ে যাবে, তখন সালাম দিয়ে নেমে পড়তে হবে। আমি সর্বপ্রথম প্রতিযোগী 1 নম্বর সিরিয়াল সাহারানকে উলা জামাত থেকে ডাকব। স্ট্যান্ড মাইক হলে সবচাইতে ভালো হতো, মসজিদের স্ট্যান্ড মাইক নিয়ে চলে এসো। একজন চলো, তখন বলো, হাতে বলো। হ্যাঁ, হাত হিলাবা, মাথায় না সেট হয় না, মাথায় তো সেট হয়ে যাবে, বগলই আছে, মাথায় সেট হয়ে যাবে। মাথায় তো ভালো সেট হয়েছে আপনার। তোর মন মতন করতে হবে কেমন দেখে দেখ, দেখো সময় চালু করো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। আল আয়াত। যাবতীয় প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সে মহান রব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি দ্য ক্রিয়েটর অ্যান্ড সুস্টাইনার, এই নিখিল বিশ্বজগতের একমাত্র স্রষ্টা পালনকর্তা, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করে জ্ঞানের আলো দ্বারা সম্মানিত করেছেন। তাই সকলে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর কোটি কোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই মহান মানবের উপর, যিনি কলম্ব বা হৃদয়ের চিকিৎসক, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টির সিরাজ, যিনি আমাদেরকে, তাই সকলে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, আল্লাহুম্মা বারিক আলাই। সদ্যীয় আজকের বাৎসরিক আঞ্জুমান সভার সভাপতি সাহেব, মঞ্চে আসীন সদ্যীয় উলামায়ে কিরাম এবং বিদগ্ধ সুধীমণ্ডলী এবং আমার সম্মুখে উপবিষ্ট ইসলামিক প্রিয় ভাইরা, আজ আমি আপনাদের সামনে এমন এক বিষয় নিয়ে আলোকপাত করার জন্য দাঁড়িয়েছি, যা কেবল জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত করে না, বরং মানব অস্তিত্বের প্রতিটি অধ্যায়কে করে তোলে মহিমান্বিত। এই এমন এক অমূল্য পাথেয় যা মানুষকে জাহালাতের অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোয় এবং অজ্ঞানতা থেকে প্রজ্ঞার পথে পথ প্রদর্শন করে। তাই আজকের আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো আমার শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত। তাই আসুন প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে শিক্ষা বা জ্ঞান আসলে কি। শিক্ষা বা জ্ঞান, যার আরবি শব্দ হলো ইলম, যার আবিধানিক অর্থ হলো জ্ঞান, বিদ্যা, শাস্ত্র ইত্যাদি। এই শিক্ষা বা জ্ঞান এটা কোনো নিছক তথ্য বা ডিগ্রির নাম নয়। এই শিক্ষা বা জ্ঞান হলো সেই নূর বা আলো, যা অন্তর থেকে জাহালাত অজ্ঞতা এর অন্ধকারকে দ্রবীত করে। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আপনি একবার চিন্তা করুন যে জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম, তার প্রথম বার্তা কি ছিল? যখন নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে প্রথম নির্দেশটি, যে প্রথম ওহীটি বলেছিলেন, সেটা কি ছিল? সেটা ছিল ইকরা, অর্থাৎ পড়ো। তাই এই সম্বন্ধে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আলাক 1 থেকে 5 নম্বর আয়াতে তিনি বলেন, ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, খালাকাল ইনসানা মিন আলাক, ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম আল্লাযী আল্লামা বিল কালাম, আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম। অর্থাৎ পাঠ করুন মহান প্রভু রব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করেন সে মহান রব্বুল আলামিনের উপর, যিনি মহা দয়ালু, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের মাধ্যমে, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তাহলে যে ধর্মের ভিত্তি হলো পড়া, সেখানে শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, এই জ্ঞানার্জনকে ইসলাম ঐচ্ছিক পর্যায়ে রাখেনি, বরং একে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য ফরজ বা বাধ্যতামূলক করেছেন। এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অবগমানে তিনি বলেন, তালাবুল ইলমি ফারিজাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন, অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, শুধু তাই নয়, এই যে আমাদের ইসলাম, এই ইসলাম শুধু ধর্মীয় জ্ঞানকে উৎসাহিত করে না, বরং সকল উপকারী জ্ঞানকে স্বাগত জানায়। আধুনিক ভাষায় যাকে বলা হয় হোলিস্টিক এডুকেশন, সামগ্রিক শিক্ষা, সমাজ নির্মাণ, মানব সেবার পাশাপাশি জাগতিক বিদ্যা অর্জন করাও ইমানের দাবি। এই সুশিক্ষায় মানুষের জীবনে আনিকা মূল্য ইতিবাচক পরিবর্তন। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, যারা জ্ঞানের পথে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন স্বয়ং তাদের
তাদের মর্যাদা আকাশচুম্বী করে দেন। কারণ একজন অন্ধ ব্যক্তি আর একজন চক্ষুবান ব্যক্তি যেমন সমান হতে পারে না, তেমনি একজন আলেম আর একজন জাহিল সমান হতে পারে না। তার প্রমাণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা জুমার 9 নম্বর আয়াতে তিনি বলেন, কুল হাল ইয়াস্তাবিল্লাযীনা ইয়ালামুনা ওয়াল্লাযীনা লা ইয়ালামুন, বলুন যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? এর উত্তর স্পষ্টভাবে তিনি বলেন, তারা কখনোই সমান নয়। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, এই ইলমের মর্যাদা কতখানি তা আপনাদেরকে বলে শেষ করতে পারবো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা সম্বন্ধে তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, অবশ্যই আলেমগণ ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী আর নবীগণ ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী হিসাবে কোনো দিনহার বা দিরহাম বা টাকা পয়সা রেখে যায়নি, বরং তারা উত্তরাধিকারী হিসাবে রেখে গিয়েছেন ইলম। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, নম্বর 2 কল্যাণ ও স্থায়ী এই শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানের ভিগাদার রাখে। তার প্রমাণ দলিল আন আবু হুরায়রা কল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন, আদম সন্তান যখন মারা যায়, যখন তার 3টি প্রকার ছাড়া সব আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার মধ্যে একটি আমল হলো ইলম, যা দ্বারা আমার শুভকৃত ভরে। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, এই শিক্ষা আমাদের দুনিয়ার সম্মান এবং আখিরাতে নাজাতের মাধ্যম। আসুন আমরা এমন জ্ঞান অর্জন করি যে জ্ঞান আমাদের কর্মকে সুন্দর করবে এবং আমাদের রবের সন্তুষ্ট অর্জন কারণ হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে উপকারী ইলম অর্জন করার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক ইনায়াত দান করুন। সকলে বলেন আমিন। এখান থেকে আমার বক্তব্য করলাম। ওয়া আলাইনা ইল্লাল বালাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ। এরপরের প্রতিযোগী আদনা জামাত থেকে সারফুল শেখ, সিরিয়াল নম্বর 2, সারফুল শেখ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. আয়াত। শ্রদ্ধেয় সম্মানিত উপস্থিতি, আজকে শঙ্করপুর জামিয়া সালাফিয়া বাহারুল উলুম কর্তৃক আয়োজিত আজকের বাৎসরিক আঞ্জুমান, এই বাৎসরিক আঞ্জুমান প্রতিযোগিতার সভার সভাপতি সাহেব ও আমার মাননীয় শিক্ষকগণ ও দেশ ও বিদেশ থেকে ছুটে আসা ভাই সকল, প্রশংসা মাত্র সে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা, যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে এই পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ আশরাফুল মাখলুকাত করে পাঠিয়েছেন, তাই তেনার প্রশংসা দ্বারা বলে থাকি আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে আপনার নবী, আমার নবী, অতএব সারা বিশ্বের নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর লাখো কোটি দরুদ সালাম বর্ষিত হোক। আমিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। সম্মানিত উপস্থিতি, আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে উপস্থিত হয়েছি সেটা হচ্ছে শিক্ষার গুরুত্ব। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা শিক্ষাকে প্রথমত 2 ভাগে ভাগ করেছে। নাম্বার 1 ইলমে আসরি অর্থাৎ দুনিয়াবী শিক্ষা, নাম্বার 2 ইলমে দ্বীনি অর্থাৎ ধর্মীয় শিক্ষা। ধর্মীয় শিক্ষাকে আবার 2 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নাম্বার 1 ইলমে মুবাদি। ইলমে মুবাদি বলতে প্রাথমিক শিক্ষাকে জানতে পারি, যার দ্বারা আমরা আসল শিক্ষাকে বুঝতে পারি। নাম্বার 2 ইলমে মাকাসিদ। ইলমে মাকাসিদ বলতে কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা, সেই শিক্ষাকে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, ওয়া আন আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালাবুল ইলমি ফারিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন, অর্থাৎ প্রত্যেকটি মুসলমান জাতির জন্য, প্রত্যেকটি মুসলমান নর ও নারীর জন্য দ্বীনি শিক্ষা করা ফরজ। কিন্তু জেনে রাখা ভালো, দুনিয়াবী শিক্ষা আর দ্বীনি শিক্ষার সংজ্ঞা একই, তাহলে অজানা জিনিসকে জানা, শিক্ষা, বিশ্বাস করা ইত্যাদি, এই শিক্ষা বলতে দ্বীনি শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। যাই হোক, আমরা এখন জানবো উভয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। আমরা জানি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা প্রথম ওই সময় শিক্ষাকে ফরজ করে দিয়েছেন, যেমন সূরা আলাক 1 থেকে 5 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেন, ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খলাকাল ইনসানা মিন আলাক, ইকরা রাব্বুকাল আকরাম আল্লাযী আল্লামা বিল কালাম আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম। অর্থাৎ হে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পড়ো তুমি তোমার সম্মানীয় রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে। পড়ো তুমি তোমার সম্মানীয় রবের নামে, যিনি শিখিয়েছেন কলম দ্বারা, আরও তিনি শিখিয়েছেন মানুষ তা জানতোই না। এই আয়াত দ্বারা আমরা জানতে বা বুঝতে পারলাম আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা শিক্ষার কথা অর্থাৎ পড়ার কথা প্রথম অবস্থায় আল্লাহর রাসূল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
নবীকে শিখিয়েছেন। বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মানুষকে শিক্ষা বোঝাবার জন্য বলেছেন, যেমন সূরা জুমারের মধ্যে 9 নম্বর আয়াতের মধ্যে বললেন, কুল হাল ইয়াস্তাবিল্লাযীনা ইয়ালামুনা ওয়াল্লাযীনা লা ইয়ালামুন। হে নবী আপনি বলুন, একজন জ্ঞানী ব্যক্তি আর একজন মূর্খ ব্যক্তিকে সমান হতে পারে? একজন শিক্ষিত মানুষ আর একজন মূর্খ মানুষকে সমতুল্য হতে পারে? ইন্নামা ইয়াতাযাক্কারু উলুল আলবাব। কখনোই না। নিশ্চয়ই জ্ঞানী মানুষ যারা হবে, নিশ্চয়ই জ্ঞানী ব্যক্তি যারা হবে, তারা উপদেশ গ্রহণ করবে, তারা উপদেশ গ্রহণকারী। সূরা আনামের মধ্যে আরো বলেন, কুল হাল ইয়াস্তাবিল আমা ওয়াল বাসীর আফালা তাতাফাক্কারুন। হে নবী আপনি বলুন, একজন অন্ধ ব্যক্তি আর একজন চক্ষুবান ব্যক্তিকে সমান হতে পারে? তোমরা চিন্তা ভাবনা করো না কেন? এই আয়াত দ্বারা আমরা শিক্ষার গুরুত্ব পেয়ে থাকি এবং এই আয়াত দ্বারা আমরা আরও জানতে পারলাম শিক্ষা প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্য ফরজ বা অপরিহার্য। শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতির শিক্ষা নাই সে জাতির পতন আছে। বিশেষ করে যার মধ্যে কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা নাই, সেই ব্যক্তি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার নির্দেশের বাইরে। যেমন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সূরা আর রহমান 1 থেকে 4 নম্বর আয়াতের মধ্যে বললেন, আর রহমান দয়ালু আল্লাহ, আল্লামাল কুরআন তিনি কুরআন শিখিয়েছেন, খলাকাল ইনসান তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লামাহুল বায়ান তিনি মানুষকে সবকিছু বিবরণ শিক্ষা দিয়েছেন। এবং সূরা নাজ আয়াত নম্বর 39 এর ভিতরে আরো পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করলেন, ওয়া আল্লাহ ইসালিল ইনসানি ইল্লা মা শাআ। অর্থাৎ মানুষ চেষ্টাবিহীন কিছুই পায় না। শিক্ষার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। কোনো ব্যক্তি বললেন মানজাদা আজাদা, যেই ব্যক্তি চেষ্টা করলো সেই ব্যক্তি পেয়ে নিল, সেই ব্যক্তি সফল হয়ে গেল। কবির ভাষায় বললেন, के पीछे मोमबत्ती की तरह पिघलना चाहिए क्योंकि बेअलिम खुदा को पहचानता नहीं। অর্থাৎ যেমন আগুন মোমবাতিকে গলিয়ে দেওয়ার জন্য মোমবাতির পেছনে লেগে থাকে, অনুরূপ আমাদেরকে শিক্ষার জ্ঞান অর্জন করার জন্য শিক্ষার পেছনে লেগে থাকতে হবে। পরে সমাপ্তি জানায় অকুল রব্বি জিদনি ইলম। অর্থাৎ হে নবী আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। আল্লাহর রাসূল আল্লাহর নিকটে যেইভাবে জ্ঞান অর্জন করার জন্য দোয়া চাইতো, অনুরূপ আমাদেরকে আল্লাহর নিকটে আমাদেরকে দোয়া চাইতে হবে যেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে জ্ঞান শিক্ষা অর্জন করে দেয়। অবশেষে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি, হে রব্বুল পাক আলামিন তুমি সকল জাতিকে তুমি শিক্ষা অর্জন করার তৌফিক দান করো, আমিন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য ইতি করলাম। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম। মাশাআল্লাহ। এরপরের প্রতিযোগী সিরিয়াল নাম্বার 3 মানিসুর রহমান উলা জামাত থেকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদালিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দা, আম্মা বা'দ। ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত গুণগান, সমস্ত গুণকীর্তন সেই মহান পাক রব্বুল আলামিনের প্রশংসা করে শেষ করতে পারিনি এবং কাল কিয়ামত পর্যন্ত পারবো না। তাই ছোট্ট বাক্যে আপনারা বলুন আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে পরে আপনার নবী, আমার নবী, তথা সারা বিশ্বের নবী মুহাম্মদ আল্লাহ মুরুর দালাল আহমদ মুস্তাফা মুহাম্মদ মুস্তাফা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর লাখো কোটি কোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। তাই সকলে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। শ্রদ্ধেয় সভাপতি সাহেব, মাননীয় শিক্ষক মহাশয়, বিচারক মণ্ডলী ও আমার সামনে বসে থাকা ছোট বড় তলবিল ইলম ভাই সকল, আজকে এই বাৎসরিক আঞ্জুমানে আমার যে বিষয়বস্তু হচ্ছে সেই বিষয়বস্তুর নাম হচ্ছে শিক্ষার গুরুত্ব। শিক্ষাকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক, ইলমে আসরি অর্থাৎ দুনিয়াবী শিক্ষা। দুই, ইলমে দ্বীনি ধর্মীয় শিক্ষা। ধর্মীয় শিক্ষাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক, ইলমে মুবাদি বলতে প্রাথমিক শিক্ষা যার দ্বারা আসল শিক্ষা জানা যায়, আর ইলমে মাকাসাদ বলতে কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা। সেই শিক্ষা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, ওয়া আনাস ক্বালা
আসসালামু আলাইকুম। এর পরের প্রতিযোগী সিরিয়াল নম্বর 4 আহসান জামিল 2 জামাত থেকে। লাইন নাই, যাক এটাতে হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم عليه সম্মানীয় শ্রদ্ধেয় এই আঞ্জুমানের বাৎসরিক আঞ্জুমানের সভাপতি মহাশয় ও আমার বিচারক মণ্ডলী ও আমার সামনে বসে থাকা ছোট বড় শ্রোতা বিন্দু, আমি আপনাদের সম্মুখে যে বিষয়টি নিয়ে উপস্থিত হয়েছি সেটি হচ্ছে শিক্ষার গুরুত্ব, ইলমের পরিচয়। ইলম কুরআন ও হাদিসে ব্যবহৃত একটি আরবি শব্দ। আবিধানিক অর্থ হলো জ্ঞান, বিদ্যা, বিজ্ঞান, শাস্ত্র ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ বলেন অফাউকা কুল্লি যি ইলমিন আলিম, বস্তুত প্রত্যেক জ্ঞানীর আপনি গায়ে থাকেন। পরিভাষায় বলা হয় হুয়াল হুসনু সূরাতুন ফি শাইই আকলে, আকলের মধ্যে কোনো বস্তুর আকৃতি অর্জিত হওয়া। ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত। এক নাম্বার, মহান আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি কলম। মহান আল্লাহ প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। উবাদা বিন সাহাবাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ইন্না ওয়ালা মা খালাকাল্লাহুল কলামা ফাকালা উকতুব ফাকালা মা আকতুবু ক্বালা উকতুবু কদরা মা কানা আমাহু কাইনান ইলাল আবাদে। আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে আদেশ করে লিখো। কলম বলল কি লিখো? আল্লাহ তাআলা বললেন তাকদীর লিখো, যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সবকিছু। এছাড়াও উমর ইবনুল খাত্তাব ও আনাস ইবনে রাদিয়াল্লাহু বর্ণিত তারা বলেছেন কয়দুল ইলমি বিল কিতাবাতে, তোমরা ইলমকে, তোমরা শিক্ষাকে লেখনের দ্বারা বন্দী করে ফেলো। 2 নাম্বার, ইলমের কারণে আদম আলাইহিস সালামকে ফেরেশতাদের উপরে মর্যাদা দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে তার সম্মানার্থে ফেরেশতাদের সিজদা করে আদেশ করলেন এবং ফেরেশতাগণ সিজদা করলেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে সিয়াম শিক্ষা দিলেন, অতঃপর ফেরেশতাদের সম্মুখে উপস্থাপন করলেন। মহান আল্লাহ বলেন ওয়া আল্লামা আদম আল আসমা কুল্লাহা সুম্মা আরাদাহুম আলাল মালাইকাতি ফাকালা আম্বিউনি বিআসমাই হাউলা ইন কুনতুম সাদিকিন ক্বালু সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকীম। আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন, অতঃপর সেগুলোকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করতে বললেন। অতঃপর সেগুলোকে ফেরেশতাদের সম্মুখে আনলেন। তারা বলল সকল পবিত্রতা আপনার জন্য, আমাদের কোনো জ্ঞান নেই, যতটুকু আপনি আমাদের শিখিয়েছেন ততটুকুই ব্যতীত। নিশ্চয়ই আপনি মহাবিজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। সূরা বাকারা 31-32 নম্বর আয়াত। 3 নাম্বার, জ্ঞানের কারণে দুনিয়ার মানুষকে সম্মান প্রদান করা হয়েছে। পৃথিবীতে যাকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন ও আদর্শ বানিয়েছেন তা করেছেন জ্ঞানের কারণে। কুরআনে নবী রাসূলগণ এমন কত মর্যাদাবান ব্যক্তির আলোচনা হয়েছে, যেমন খিজিরের বর্ণনা সূরা কাহফের 65 নম্বর আয়াতে, লোকমানের বর্ণনা সূরা লোকমানের 12 নম্বর আয়াতে, তালুতের বর্ণনা সূরা বাকারা 247 নম্বর আয়াতে। 4 নাম্বার, প্রথমে পড়া তথা জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খলাক, পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। খলাকাল ইনসানা মিন আলাক, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হতে। ইকরা রাব্বুকাল আকরাম, পড়ো আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু আল্লাযী আল্লামা বিল কলম, যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষাদান করেছেন। আল্লামাল ইনসানু মা লাম ইয়ালাম, শিক্ষাদান করেছেন যা সে মানুষ জানতো না। সূরা আলাক 1-5 নম্বর আয়াত। 5 নম্বর, ইলম অর্জন করা ফরজ, ইলম অর্জনের হুকুম হলো ফরজ। মহান আল্লাহ বলেন ফাআলাম আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াস্তাগফির লিযানবিকা, অতএব তুমি জানো যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নাই, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই, তোমার ত্রুটির জন্য এবং মুমিন নারীদের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। সূরা মুহাম্মদ 19 নম্বর। এখানে আল্লাহ তাআলা ঈমান ও আমলের পূর্বে জ্ঞান অর্জনকে অবস্থা করেছেন। আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন তালাবুল ইলমি ফারিদাতু আলা কুল্লি মুসলিমিন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকটা মুসলমানের উপর ফরজ। ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ সাহিহ বুখারীতে রচনা করেছেন বাবুল ইলমি ক্বাবলাল কওলি ওয়াল আমালি, কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন অনুচ্ছেদ। তারপরে তিনি সূরা মুহাম্মদের 19 নম্বর আয়াতে পেশ করে বলেন আল্লাহ ইলম দ্বারা আরম্ভ করেছেন। ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন আল্লাহ ইলম ছাড়া ঈমান হয় না। পরিশেষে মহান আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে হে আল্লাহ আমাদেরকে সকলকে জেনে কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা অর্জন করার তৌফিক দান করুন। মা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আখিরু দাওয়ানা
আসসালামু আলাইকুম। এরপরের প্রতিযোগী সিরিয়াল নম্বর 5 জামিউল ইসলাম দুজামাত থেকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা আসরাফিল আমবিয়া ওয়া সাইয়্যিদিল মুরসালিন নাবিয়্যা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বা'দ। ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আর রহমান আল্লামাল কুরআন খালাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান। শঙ্করপুর জামিয়া সালাফিয়া বাহরুম উলুমের কর্তৃক আয়োজিত আজকে বাৎসরিক আঞ্জুমান বা সভা, এই সভার সভাপতি মহাশয় ও বিচারক মণ্ডলী সর্বাগ্যে জানায় আল্লাহর কৃতজ্ঞ, সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই মহামানবের প্রতি, নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। আজকে আপনাদের সম্মুখে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি, বিষয়বস্তুর নাম হলো শিক্ষার গুরুত্ব। শিক্ষা মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। শিক্ষা মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোয় নিয়ে আসে এবং তাকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে সহায়তা করে। মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সূরা রহমানের মধ্যে বলেন, আর রহমান, তিনি রহমান, আল্লামাল কুরআন, তিনি কুরআনকে সৃষ্টি করেছেন, খলাকাল ইনসান, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লামাহুল বায়ান, তিনি মানুষকে সব কিছু বিবরণ শিখিয়েছেন। অত্র আয়াতের দ্বারা জানতে পারি তিনি রহমান, তিনি কুরআন সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষের সব কিছু বিবরণ শিখিয়েছেন। ব্রাদার ইসলাম, শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আরো বলেন, কুল হাল ইয়াস্তাবিল আ'মা ওয়াল বাসির, হে নবী আপনি বলে দেন অন্ধ ব্যক্তি ও চক্ষুমান ব্যক্তি কি সমান হতে পারে? আফলা তাতাফাক্কারুন, তোমরা কেন চিন্তা ভাবনা করো না? অন্ধ ও চক্ষুমান ব্যক্তি কখনোই সমতুল্য হতে পারে না। অত্র আয়াত দ্বারা জানতে পারি একজন অন্ধ ব্যক্তি আর একজন চক্ষুমান ব্যক্তি কখনোই সমতুল্য হতে পারে না। শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সূরা জুমার মধ্যে আরো বলেন, কুল হাল ইয়াস্তাবিল্লাযিনা ইয়ালামুনা ওয়াল্লাযিনা লা ইয়ালামুন, হে নবী আপনি বলে দেন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি আর একজন মূর্খ ব্যক্তি কি সমতুল্য হতে পারে? ইন্নামা ইয়াতাযাক্কারুনা উলুল আলবাব, নিশ্চয় জ্ঞানী মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে, নিশ্চয় জ্ঞানী মানুষ উপদেশ জানতে পারে। একজন জ্ঞানী মানুষ আর একজন মূর্খ মানুষ কখনোই সমতুল্য হতে পারে না। অত্র আয়াত দ্বারা জানতে পারি একজন জ্ঞানী মানুষ আর একজন মূর্খ মানুষ কখনোই সমতুল্য হতে পারে না। শুধু তাই নয় বাদরা ইসলাম, মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আরো বলেন, ওমা ইয়াস্তাবিল আ'মা ওয়াল বাসির, অন্ধ ও চক্ষুমান সমান হতে পারে না। ওয়ালা যুলমাতু ওয়ালা নূর, অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে না। ওয়ালা যিল্লু ওয়াল হারুন, ছায়া ও রোদ সমান হতে পারে না। ওমা ইয়াস্তাবিল আহইয়া ওয়াল আমওয়াত, মৃত ও জীবিত সমতুল্য হতে পারে না। এই আয়াতে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মানুষের মাঝে চারটি পার্থক্য রয়েছে। হাদিসের মধ্যে এসেছেন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, একজন বিখ্যাত সাহাবী, তিনি বলেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, মান সালাকা তরিকান ইয়ালতামিসু ফি ইলমান, যে ব্যক্তি এমন রাস্তায় গমন করে, যে ব্যক্তি এমন রাস্তায় গমন করে যাতে সে বিদ্যা শিক্ষা অর্জন করতে পারে, সাআলাল্লাহু লাহু বি তরিকান ইলাল জান্নাত, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার জন্য জান্নাতের পথকে সহজ করে দেন। ব্রাদার ইসলাম, তাহলে এখান থেকে জানতে পারলাম, অত্র হাদিস দ্বারা জানতে পারি যে ব্যক্তি শিক্ষা অর্জন করবে, শিক্ষা বলতে কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা, যে ব্যক্তি দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করবে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার জন্য জান্নাতের পথকে সহজ করে দেন। শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আরো বলেন, ওয়াতিলকাল আমসালু নাদরিবুহা লিন-নাসি ওয়া মা ইউকিলুহা ইল্লাল আলিমুন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন ওই সব দৃষ্টান্তগুলো আমি মানুষের জন্য পেশ করেছি, যারা জ্ঞানী একমাত্র তারাই বুঝবে। তাহলে এখান থেকেও জানতে পারলাম যে শিক্ষার কতটাই গুরুত্ব বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কবি বলেন, তালিম ও চিরাকে जो दिल को जला दिया, ये इल्म आया तो इंसान को रास्ता दिखा दिया। শিক্ষা এমন একটা প্রদীপ
যা মানুষের হৃদয়কে আলোকিত করে। ইলম আয়াত ইনসানকে রাস্তা দিকা দিয়া, আর শিক্ষা এলে মানুষ সঠিক পথ দেখে নেয়। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে যেন দ্বীনি শিক্ষা করার তৌফিক দান করেন, আমিন। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাদ। আসসালামু আলাইকুম। এর পরের প্রতিযোগী সিরিয়াল নম্বর 6 ফারহান শেখ। দিতে হবে, খুব ভালো হয়। ডিস্টার্ব হচ্ছে আপনার ছাত্র, যাক, এই কয়টা হয়ে যাক, আর দুটো তিনটা। ডিস্টার্ব বক্তব্য দিতেছে, ডিস্টার্ব হচ্ছে, এটা করলে আপনার ভালো হয়। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ। বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম। ইন্নামা ইয়াখশা আল্লাহা মিন ইবাদিহিল উলামা। ওয়া ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তালাবুল ইলমি ফারিজাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন। শ্রদ্ধেয় আজকে সভার সভাপতি মহাশয়, সুযোগ্য বিচারক মণ্ডলী, সম্মানীয় শিক্ষক মণ্ডলী, আমার সম্মুখে উপবিষ্ট জ্ঞান পিপাসু তলবা ভাই সকল, আজ আমার আলোচনার বিষয় শিক্ষার গুরুত্ব। আমরা দেখি যে শিক্ষা দুই ধরনের, 1 নম্বর জাগতিক শিক্ষা, 2 নম্বর কোরআন ও হাদিসের শিক্ষা। জাগতিক শিক্ষা শুধু ডিগ্রি দেওয়া, কিন্তু মানবিকতা ও চরিত্র শেখায় না, বরং সন্তান উচ্চ শিক্ষিত হয়ে মা বাবার মর্যাদা ভুলে যায়, বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায়, ভালোবাসা সম্মান হারায়। ডিগ্রি আছে কিন্তু চরিত্র নেই, বরং এই শিক্ষা দিয়ে আমরা কলমের এক খোঁচায় লক্ষ লক্ষ টাকা দুর্নীতি করি, অন্যায়কে বৈধ বলে প্রমাণ করতে শিখি, আল্লাহকে ভুলে যাই। দুঃখের বিষয়, আমাদের সাধারণ ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা থেকে ইসলামিক শিক্ষা বাদ দেওয়া হয়েছে, বরং সেখানে গান বাদ্য নাচ নাটক শেখানো হয়। কিন্তু আজ কিছু বুদ্ধিজীবী ও নামধারীর ব্যক্তিরা শিক্ষার নামে নাস্তিকা ও বিভ্রান্তি ঢুকে আছে। এটা এক গভীর ষড়যন্ত্র ও জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া এক পরিকল্পিত প্রচেষ্টা। কোরআন ও হাদিসের শিক্ষা, ইলমে দিন শুধু কিছু তথ্য জানা নয়, বরঞ্চ এটি আল্লাহর পরিচয়, লাভের পথ, তার সৃষ্টি জগতের হিকমত অনুধারণের উপায়। যে অন্তরে কোরআন হাদিস ইলমে প্রবেশ করে, সেখানে অন্ধকার মুছে যায়, বিবেক জেগে ওঠে, হৃদয় জ্বলে ওঠে আল্লাহর প্রেমে। ইলমে দিন অর্জন করুন, কারণ এই ইলমে দিন আপনার মুক্তি, আপনার মর্যাদা ও পরকালীন নাজাদের চাবিকাঠি। ইলমে দিন সমাজকে জাগ্রত করে, অন্ধকার দূর করে, সন্তানকে দিনে শিক্ষিত করা, এটা আপনার ইমানের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। আপনি আপনার সন্তানকে দুনিয়ার সব কিছু শিখালেন, বড় ডাক্তার বানালেন, বড় ইঞ্জিনিয়ার বানালেন, মোটা অঙ্কের টাকা ব্যয় করে বিদেশে পাঠিয়ে তাকে বড় করে দিলেন, কিন্তু আপনি তাকে দিন শিখালেন না। আপনি বাহ্যিকভাবে যদিও তাকে সফল করেছেন, কিন্তু পরোক্ষভাবে তার জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। কাল কিয়ামতের ময়দানে বুঝে আসবে আপনি আপনার সন্তানের কি ক্ষতি করেছেন। অপরদিকে যদিও আপনি আপনার সন্তানের জন্য টাকা পয়সা ধন দৌলত কিছুই করতে না পারেন, কিন্তু আপনি তাকে দ্বীনি শিক্ষা দিয়েছেন, আলেম বানিয়েছেন, কোরআনের হাফেজ বানিয়েছেন এবং আখিরাতের বাদশা বানিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ, এতে আপনি সফল হয়েছেন। কাল কিয়ামতের ময়দানে আপনার মাথায় থাকবে রাজকীয় মুকুট। সুতরাং যদি কেউ আখিরাতের বাদশা হতে চাও, সে যেন তার সন্তানকে আলেম বানায়, কোরআনের হাফেজ বানায়, তাহলে এটাই হবে তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পুঁজি। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী, দুনিয়ার সম্পদ ক্ষণস্থায়ী, আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী, আখিরাতের সম্পদ চিরস্থায়ী। তাই দুনিয়ার ডিগ্রি অর্জন না করে আখিরাতের ডিগ্রি অর্জনের ফিকির করুন। দুনিয়ার সার্টিফিকেট অর্জন না করে আখিরাতের সার্টিফিকেট অর্জনের ফিকির করুন। দুনিয়ার যত ডিগ্রি অর্জন করুন না কেন, যত সার্টিফিকেট অর্জন করুন না কেন, যদি আপনার কাছে আখিরাতের ডিগ্রি না থাকে এবং আখিরাতের সার্টিফিকেট না থাকে, তাহলে আপনাকে এই ডিগ্রি আর এই সার্টিফিকেট আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। নাউজুবিল্লাহ। একজন উর্দু কবি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, আউকাত আজি
किया है कुछ करम ओ फजल जल्द सीखो बाबा तुम जानते हो তোর জামানা किया है পরিশেষে জানাই আমরা যেন আমাদের সন্তানদেরকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করিয়ে পরিবারের সমাজকে শক্তিশালী করে তুলি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি ওয়া আখিরু দুআনা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এর পরের প্রতিযোগী আব্দুর রাজ্জাক দুজামাত থেকে 7 নম্বর সিরিয়াল এটা ফারান হিপস থেকে তো ওখানে ওয়াকার চলে আছে দুজামাত কিন্তু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق সমস্ত প্রশংসা সমস্ত গুণগান সমস্ত গুণকৃত্য সেই মহান রব্বুল আলামিনের জন্য তাই সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ তারপরে পরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে লাখো কোটি দরুদ সালাম বর্ষিত হোক তাই সকলে বলুন আমিন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি আমি আপনাদের সম্মুখে যে বিষয়টি আলোকপাত করতে চলেছি তা হচ্ছে শিক্ষার গুরুত্ব প্রথমত শিক্ষাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে নাম্বার 1 ইলমে আসরি বলতে দুনিয়াবী শিক্ষা নাম্বার 2 ইলমে দ্বীনি বলতে ধর্মীয় শিক্ষা ধর্মীয় শিক্ষাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে নাম্বার 1 ইলমে মুবাদি বলতে প্রাথমিক শিক্ষা যার দ্বারা আমরা আসল শিক্ষাকে জানতে বা বুঝতে পারি যে ইলমে মাকাসিদ বলতে কোরআন ও হাদিসের শিক্ষা আর এই ইলমে মাকাসিদ বলতে কোরআন ও হাদিসের শিক্ষাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওয়া আন আনাস قال রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তলাবুল ইলমি ফরিজাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন প্রতিটি মুসলিম নরনের জন্য দ্বীনি শিক্ষা করা ফরজ কিন্তু তোমরা জেনে রাখো তোমাদের জেনে রাখা ভালো যে দুনিয়াবী শিক্ষা দ্বীনি শিক্ষার সংজ্ঞা একই তা হচ্ছে অজানা জিনিসকে জানা শিক্ষা বিশ্বাস করা আর ইত্যাদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে যখন আল্লাহ তাআলা প্রথম সূরা আলাকের 5টি আয়াত নাযিল করেছেন তখন আল্লাহ তাআলা কি বলছেন আসুন আমরা শুনি ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খলাক হে নবী পড়ো তুমি তোমার সেই রবের নামে খলাকাল ইনসানা মিন আলাক যিনি মানুষকে শিখিয়েছেন যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তপিণ্ড হতে ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম আরো পড়ো তুমি তোমার সেই সম্মানের রবের নামে আল্লাযী আল্লামা বিল কলম যিনি মানুষকে শিখিয়েছেন কলম দ্বারা আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম আরো শিখিয়েছেন যা মানুষ জানতো না এই আয়াত দ্বারা আমরা জানতে বা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রথম শিক্ষা পড়ার কথা সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মুরু আওলাদাকুম বিসসালাতি ওয়া হুম আবনাউ 7 সিনিন ওয়াদরিবুহুম আলাইহা ওয়া হুম আবনাউ 10 সিনিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমার সন্তান যখন 7 বছর বয়সে পৌঁছাবে তখন তোমার সন্তানকে তুমি নামাজের জন্য ট্রেনিং দাও এবং তোমার সন্তান যখন 10 বছর বয়সে পৌঁছে যাবে তখন তুমি তোমার সন্তানকে নামাজ পড়তে আদেশ দাও এবং তোমার সন্তান যদি তোমার কথা অমান্য করছে তবে তুমি তোমার সন্তানকে লাঠি দিয়ে আঘাত করো এবং তার বিছানাকে আলাদা রাখো এখান থেকে আমরা শিক্ষার সম্পর্কে পেয়ে থাকি আল্লাহ তাআলা সূরা নাজমের 39 নম্বর আয়াতে বলেন ওয়া আল্লাইসা লিল ইনসানি ইল্লা মা সা মানুষ চেষ্টাবিহীন কিছুই পায় না শিক্ষার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে তবেই তো আমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হব তবেই তো আমরা কামিয়াবি হব তাই কোন একজন লোক বলেছিলেন যে মান জাদ্দা ওয়াজাদা যে ব্যক্তি চেষ্টা করলো সে ব্যক্তি পেল না আর যে ব্যক্তি চেষ্টা করলো না সে ব্যক্তি কিছুই পেল না তাই কবি বলেন इल्म के पीछे मोमबत्ती की तरफ पिघलना चाहिए क्योंकि बेइल्म खुदा को पहचानती नहीं অর্থাৎ শিক্ষার পেছনে আমাদেরকে পড়ে থাকতে হবে যেমন আগুন মোমবাতিকে গলি দেওয়ার জন্য মোমবাতির পেছনে পড়ে থাকে তেমনি ঠিক আমাদেরকে শিক্ষার পেছনে পড়ে থাকতে হবে
শিক্ষা না থাকলে আল্লাহকে চেনা যায় না, শিক্ষা না থাকলে আল্লাহ রাসূলকে চেনা যায় না, শিক্ষা না থাকলে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে কিছু জানা যায় না, শিক্ষা না থাকলে আল্লাহর রহস্য সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। শিক্ষা হচ্ছে জাতির একটি সৌন্দর্য, শিক্ষা হচ্ছে জাতির একটি মেরুদণ্ড। যে জাতির শিক্ষা নাই সে জাতির পতন আছে, যে ব্যক্তির শিক্ষা নাই সে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশের বাইরে, আল্লাহর নির্দেশের বাইরে। বিশেষ করে কুরআন ও হাদিসের শিক্ষার সম্পর্কে বলা হয়েছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মান খরাজা ফি তালাবিল ইলমি ফাহুয়া ফি সাবিলিল্লাহি হাত্তা ইয়ারজিউ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন ব্যক্তি যদি শিক্ষা অর্জন করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি বাড়ি ফিরছে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় থাকলো, এবং সে ব্যক্তি যদি সে মুহূর্তে যদি সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তো সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। এটা কোনো দুনিয়াবী শিক্ষার কথা বলা হয়নি, এটা কোনো প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়নি, এটা দ্বীনি শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, এটা কোরআন ও হাদিসের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। অবশেষে আমি দোয়া করি যে হে রাব্বুল আলামিন আমাদের সকল মুসলিম ভাই ও বোনেদেরকে দ্বীনি শিক্ষা করার তৌফিক দান করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। এর পরের প্রতিযোগী সিরিয়াল নম্বর 8 আকিল আখতার দুজামাত থেকে। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الحديث. শ্রদ্ধেয় সম্মানিত এই সভার সভাপতি মহোদয় ও বিজ্ঞ ওলামা ইকরাম ও শিক্ষক মণ্ডলী ও আমার সামনে বসে থাকা শ্রোতাবিন্দু, আপনাদের সম্মুখে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে বলেছি শিক্ষার গুরুত্ব। সর্বপ্রথম আমাদের জেনে থাকা দরকার শিক্ষা কাকে বলে। ইলমুন আরবি শব্দ, এর আবিধানিক অর্থ বিদ্যা জ্ঞান, ব্যবহারিক অর্থ বিদ্যা অর্জনকে ইলম বলা হয়। ইসলামের পরিভাষায় কোরআন ও হাদিস ভিত্তিক এমন জ্ঞান অন্বেষণ করা যার মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ওপর চলা সহজ হয়। ইলম বা বিদ্যা আলোকস্বরূপ। আলো যেমন অন্ধকারকে দূরীভূত করে, তেমনি জাহিলিয়াত বা অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূর করে জ্ঞান ও সত্য সুন্দরের পথকে আলোকিত করে। অন্যদিকে ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ফরজ, প্রত্যেক নর ও নারী জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। ইলমুন এমন একটি শব্দ যা ইলম প্রত্যেক নর ও নারী সবার ওপর ফরজ। দ্বীনি ইলম অর্জন করা শরিয়াতি ফরজ, আর দুনিয়াবি ইলম অর্জন করা দুনিয়ার ফরজ। দ্বীনি ইলম ইমানের পর একজন মুমিনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এটি এমন এক নূর যে অন্তরে অন্ধকারকে দূর করে জ্ঞান ও সত্য আল্লাহর নৈকট্যের পথে পরিচালিত করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবং তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞানের গুরুত্ব এমনভাবে তুলে ধরেছেন যেটা মন অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোরআন হাদিস শুরু থেকে মানব জাতিকে জ্ঞানের দিকে আহ্বান জানিয়েছে এবং জ্ঞানীদের মান মর্যাদা সর্বোচ্চ আসনাসীন করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রথম ওহের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের আহ্বান জানানো হয়েছে। সূরা আলাক 1 থেকে 5 নম্বর আয়াত। ইকরা, হে নবী আপনি পড়ুন, বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। খলাকাল ইনসানা মিন আলাক, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানব সম্প্রদায়কে জমাট বাঁধার প্রতিনিধি হতে। ইকরা, হে নবী আপনি পড়ুন, ও রাব্বুকাল আকরাম, আপনার রব অতিশয় দয়ালু। আল্লাযী আল্লামা বিল কলম, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম, যিনি মানবকে শিক্ষা দিয়েছেন যা মানব জানত না। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শিক্ষা অর্জন করতে হবে, এরপরে পরে লেখার মাধ্যমে জ্ঞান সংরক্ষণ বা এর প্রচারে ইঙ্গিত দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাআলা জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী পার্থক্য তুলে ধরছে। সূরা ফাতিরের মধ্যে বলছে ওমাস্তাবে আমা ওয়াল বাসির, অন্ধ চক্ষু মান সমান হতে পারে না। ওলা জুলুমাত ওয়ালা নূর, অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে না। ওলা জিল্লু আল্লাহরু, ছায়া ও রাজ সমান হতে পারে না। ওমাস্তাবে আহিয়া আল আমওয়াত, আর জীবিত ও মৃত্যু সমান হতে পারে না। এই আয়াতে কয়েকটি পার্থক্যর কথা তুলেছে, তার মধ্যে একটি পার্থক্য হলো একজন জীবিত ব্যক্তির সঙ্গে একজন জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, একজন মৃত ব্যক্তির সঙ্গে একজন জাহিল মূর্খ অকুণ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এখান থেকে জানতে বুঝতে পারবো শিক্ষার মান মর্যাদা গুরুত্ব কতটাই বেশি। দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য। হাদিসের মধ্যে এসেছে তলাবুল ইলমি ফরজাতু আলা কুল্লি মুসলিমিন, প্রত্যেক মুসলমানের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।
অতএব দ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রত্যেক নর ও নারী উভয়ের জন্য জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। কিন্তু বর্তমান এক শ্রেণীর মানুষ মনে করে যে নারীরা উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে পারে না। এই মনে করার জন্য রজম বেগম নামে এক ব্যক্তি বলেছেন, দর্শন ও বিজ্ঞানে অল্প কিছু জ্ঞান অর্জন করলে তার মন ও চিন্তা নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হয়, কিন্তু যখন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দর্শনের গভীর সম্পর্ক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয় তার ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ইসলামের শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে। তাই শিক্ষা সম্পর্কে কবি বলছেন, লাইসাল জামালু বি আসওয়াবিন তুজনা, অর্থাৎ উত্তম ও সুন্দর পোশাক পরিধান করার নাম সৌন্দর্য নয়। ইন্নাল জামালা জামালুল ইলম ওয়াল আদাব, বিদ্যা ও আদব কায়দার সৌন্দর্য হলো প্রকৃত সৌন্দর্য। বিদ্যাহীন মানুষ অন্ধের মতো, শিক্ষায় মানুষকে সৎ ও সত্যের পথে সন্ধান দেয়। প্রকৃত জ্ঞানী ততক্ষণ হওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ বিদ্যা অথবা শিক্ষা অর্জন করে, কারণ মহান আল্লাহ তাআলা বলেছে যারা শিক্ষা অর্জন করে তারাই জ্ঞানের মান মর্যাদা লাভ করেছে। পরিশেষে মহান আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি, হে মহান রব্বুল আলামিন প্রত্যেক মুসলমান ভাই ও বোন নারী পুরুষের শিক্ষা অর্জন করার তৌফিক দান করুন। সকল আমিন। ওয়াখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম। এরপরের প্রতিযোগী সিরিয়াল নম্বর 9 আনিসুর রহমান দুজামাত থেকে। মাইকে ভরে হবে, মাইকে ভরে হবে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহ। উঠবে না, দেখো দি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আম্বিয়া ওয়া সাইয়্যিদিল মুরসালিন নবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন, আম্মা বা'দ। ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল হাল ইয়াস্তাউিল্লাযীনা ইয়া'লামুনা ওয়াল্লাযীনা লা ইয়া'লামুন ইন্নামা ইয়াতাযাক্কারুল উলুল আলবাব। আল আয়াত। শঙ্করপুর জামিয়া সালাফিয়া বাহরুল উলুম কর্তৃক আয়োজিত এই সভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় ও বিচারক মণ্ডলী, সূচনা লগ্নে জানায় আল্লাহর কৃতজ্ঞ, সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সে মহামানবের প্রতি নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি, আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। আমি আপনাদের সম্মুখে যে বিষয় নিয়ে আলোকপাত করতে চলেছি, বিষয়বস্তুর নাম হলো দ্য ইম্পর্টেন্স অফ এডুকেশন, অর্থাৎ শিক্ষার গুরুত্ব। অজ্ঞতা মানবতার শত্রু আর শিক্ষা তার মুক্তি। ইসলাম এমন এক ধর্ম যা শুরুই হয়েছে জ্ঞানের নির্দেশ দিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষকে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত দেখতে চাই। সম্মানিত উপস্থিতি, শিক্ষা কোনো জাতিকে উন্নতির চূড়ায় পৌঁছে দিতে পারে, আবার অজ্ঞতা তাকে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করে দিতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা সূরা জুমার 9 নম্বর আয়াতে স্পষ্ট করে বলেছেন, কুল হাল ইয়াস্তাবিল্লাযীনা ইয়া'লামুনা ওয়াল্লাযীনা লা ইয়া'লামুন ইন্নামা ইয়াতাযাক্কারুল উলুল আলবাব। আল্লাহ বলেন, নবী আপনি বলুন যে একজন জ্ঞানী আর একজন মূর্খ কি সমান হতে পারে? ইন্নামা ইয়াতাযাক্কারুল উলুল আলবাব, নিশ্চয় জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে, নিশ্চয় জ্ঞানীরা ভালো কথা গ্রহণ করে। সম্মানিত উপস্থিতি, এখান থেকে জানতে পারলাম যে শিক্ষিত আর অশিক্ষিত কোনদিন সমান হতে পারে না। তার কারণ শিক্ষিতরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে কিন্তু অশিক্ষিতরা পারবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা সূরা ফাতিরের 19 থেকে 22 নম্বর আয়াতে স্পষ্ট করে বলেছেন, ওয়ামা ইয়াস্তাবিল আ'মা ওয়াল বাসির, অন্ধ ও চক্ষুমান সমান হতে পারে না। ওয়ালা যুলুমাতু ওয়ালান নূর, আলো ও অন্ধকার সমান হতে পারে না। ওয়ালা দিল্লু ওয়াল হারুর, ছায়া ও রোদ সমান হতে পারে না। ওয়ামা ইয়াস্তাবিল আহইয়া ওয়াল আমওয়াত, জীবিত ও মৃত সমান হতে পারে না। ব্রাদার ইসলাম, এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা শিক্ষিত আর অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে 4টি পার্থক্য বর্ণনা করে আছে যে শিক্ষিতদের জীবন কেমন। এ সম্পর্কে হাদিসের মধ্যে এসেছে, আন হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্বালা, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, ফাযলুল ইলমি খায়রুম মিন ফাযলিল ইবাদা ওয়া খায়রু দীনুকুমুল ওয়ারা। ইলমের মর্যাদা ইবাদতের মর্যাদার চেয়ে অনেক অনেক বেশি, আর তোমাদের উত্তম দিন হলো পরহেজগারিতা। হাদা হাদিসুন সাহিহুন লিগায়রিহি আও হাসানুন লিযাতিহি।
এ সম্পর্কে আরো হাদিসের মধ্যে এসেছে আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্বালা, বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান সালাকা তরিকান ইয়ালতামিসু ফি ইলমান, যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে যাতে সে বিদ্যা জ্ঞান অর্জন করতে পারে, সাহালাল্লাহু বি তরিকান ইলাল জান্নাত, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। ব্রাদার ইসলাম, এই হাদিসের মাধ্যমে জানতে পারলাম যারা ইলম অর্জন করে, জ্ঞান অর্জন করে, দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করে, কোরআন ও হাদিসের শিক্ষা অর্জন করে, আল্লাহর নবী বলছেন আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আরো বলেন ওয়াতিলকাল আমসালু নাদরিবুহা লিন-নাস ওয়া মা ইয়াকিলুহা ইল্লাল আলিমুন। আল্লাহ বলেন আর যা আমি মানুষের জন্য যে দৃষ্টান্তগুলো পেশ করেছি, এই সব দৃষ্টান্তগুলো মেসালগুলো তারাই জানবে, তারাই বুঝবে যারা জ্ঞানী, মূর্খরা কিন্তু বুঝতে পারবে না। আল্লাহ নিজে বলছে যারা জ্ঞানী তারাই বুঝবে, মূর্খরা কিন্তু বুঝতে পারবে না, অজ্ঞরা কিন্তু বুঝতে পারবে না। তাই জন্য একজন কবি নিজের ভাষায় একটা উদ্দেশ্যে বলেছেন যে ইলম ও রোশনি হে जो दिल को जगाए, जो सीखता है कामयाबी उसे पाए। তার মানে ইলম হলো সেই যা হৃদয়কে জাগায়, আর যে শিখে মেহনত করে কামিয়াবি সে পায়। ব্রাদার ইসলাম, পরিশেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করি, হে আল্লাহ আমরা সকল মুসলমান ভাই যেন শিক্ষা অর্জন করতে পারি এবং এর মাধ্যম দিয়ে আমাদের জাতিটাকে আলোয় উদ্ভাসিত করতে পারি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাদ। আসসালামু আলাইকুম। এরপরে প্রতিযোগী দুজামাত থেকে উমায়ের শেখ, 10 নম্বর সিরিয়াল। আসসালামু আলাইকুম। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাসীরা ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা রাসূলিল্লাহি সালামান তাসলিমান কাসীরা, আম্মা বাদ। ফাকাদ ক্বালা আল্লাহু আযজা ওয়া জাল্লা ওয়া সুবহানাহু ওয়া তাআলা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। শঙ্করপুর জামিয়া সালাফিয়া বাহরুল উলুম কর্তৃক আয়োজিত আঞ্জুমান বা সভার সভাপতি মহাশয় ও শিক্ষক মণ্ডলী ও আমার সামনে উপবিষ্ট সুধী শ্রোতা মণ্ডলী, উপস্থাপনায় জানাই তত্ত্বাবধায়ক সুবহানাহু ওয়া তাআলার অজস্র কৃতজ্ঞ, সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর সর্বাপেক্ষা নৈতিক চরিত্রের আরোহণকারী মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অসংখ্য সালাম বর্ষিত, সকলে বলি আমিন। আজকে আমি আপনাদের সম্মুখে যে বিষয় প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চলেছি তা হলো ইলমের গুরুত্ব। ইলম এটি একটি আরবি শব্দ, এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে জ্ঞান বা বিদ্যা। ব্যবহারিক অর্থে বিদ্যা অর্জনকে ইলম বলা হয়। ইসলামের পরিভাষায় কুরআন ও সহিহ হাদিস ভিত্তিক এমন জ্ঞান অর্জন করা যার মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উপর চলা সহজ হয়। ইলম বা বিদ্যা আলোক স্বরূপ, আলো যেমন অন্ধকারকে দূরীভূত করে তেমনি জাহেলিয়াত বা অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করে। জ্ঞান সত্য সুন্দর কল্যাণের পথকে আলোকিত করে। আল কুরআনের প্রথম বাণী ইকরা পড়ো শব্দটির মাধ্যমে সহজে অনুধাবন করা যায় মহান রব্বুল আলামিন কী পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করেছেন ব্যক্তির শিক্ষা অর্জনের উপর, অন্ধকার থেকে আলোর দিশা দিতে এবং মানব জীবনকে সুখ সমৃদ্ধি প্রগতির উচ্চ শিখর আহরণ করতে ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে জ্ঞান বা শিক্ষা অর্জনকে মহান রব্বুল আলামিন বেছে নিয়েছেন। মানব জীবনের শিক্ষা অর্জনের অগ্রাধিকার দিতে মহান রব্বুল আলামিন তার ঐশী বাণীতে সূরা আলাকের 1 থেকে 5 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেন ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। পাঠ করো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি শিক্ষা দিয়ে যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমার রক্তপিণ্ড হতে। ইকরা রাব্বুকাল আকরাম আল্লাযী আল্লামা বিল কলাম। পাঠ করো আর তোমার প্রভু বড়ই অনুগ্রহশীল, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দ্বারা। আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন, যে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা মানুষ জানতো না। আল কুরআন জ্ঞান অর্জনকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে নবী ও রাসূলদের যুগে প্রধান ও মুখ্য বিষয় হিসাবে জ্ঞান অর্জন পরিগণিত হয়েছিল শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষাদান। ইলমা বিদ্যা অর্জন হাসিলের মধ্যে বহু উপকার রয়েছে। নাম্বার 1, ইলমা জ্ঞান অর্জন একমাত্র হাতিয়ার যার মাধ্যমে কোনো একজন ব্যক্তি তৌহিদের মর্মবাণীকে সঠিকভাবে অনুসরণ করতে এবং তৌহিদের বীজকে তার মনে প্রাণে সঠিকভাবে রোপণ করতে সক্ষম হয়। নাম্বার 2, আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে ইলম হাসিলকারী ব্যক্তির মর্যাদা অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশি। ইলম হাসিলকারী ব্যক্তির মর্যাদা কেমন হতে পারে এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের আল্লাহ তাআলাদেরকে মর্যাদায় সুউচ্চ করবেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআন ওয়া আল্লামা।
অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কোরআন শিক্ষা করলো এবং অপরকে শিক্ষা দিল। জ্ঞানী এবং মূর্খ কখনো সমতুল্য হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, কুল হাল ইয়াস্তাবিল্লাযীনা ইয়ালামুনা ওয়াল্লাযীনা লা ইয়ালামুন, অর্থাৎ হে নবী আপনি বলে দিন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এবং একজন মূর্খ ব্যক্তি কি সমতুল্য হতে পারে? কখনো না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ওমা ইয়াস্তাবিল আমা ওয়াল বাসির ওয়ালাজ যুলুমাতু ওয়ালান নূর ওয়ালাজ জিল্লু ওয়ালাল হারুর ওমা ইয়াস্তাবিল আহইয়া ওয়ালাল আমওয়াত, কখনো সমান নয়, সমতুল্য নয় যারা অন্ধ এবং যারা দৃষ্টিশক্তির অধিকারী, এবং কখনো সমান নয় অন্ধকার এবং আলো, এবং কখনো সমান নয় শীতলতা উত্তপতা, এবং কখনো সমান নয় মৃত এবং জীবিত। এই কারণে আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শিক্ষা অর্জনকে ফরজ বা অপরিহার্য করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, তলাবুল ইলম ফারিজাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন, অর্থাৎ প্রত্যেকটি মুসলমান নরনারীর জন্য দিনী শিক্ষা করা ফরজ। আর জেনে রাখা ভালো, মান ইউরিদিল্লাহি বিহি খায়রান ওয়া ইউফাক্কিহু ফিদ্দিন, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যার মঙ্গলের কামনা করেন আল্লাহ তাআলা তাকেই দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন। আর জেনে রাখা ভালো, ইবাদতের ফজিলতের চেয়ে ইলমের ফজিলত অনেক বেশি। উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে মহান রব্বুল আলামিন কী পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করেছেন দ্বীনি শিক্ষার উপর। হে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সকলকে সঠিক জ্ঞানের দিশা দিয়ে আমাদেরকে সফল কাম হওয়ার তৌফিক দান করুন, আমিন। আসসালামু আলাইকুম। এই ইভেন্টের শেষ প্রতিযোগী শামীম শেখ। 11 নম্বর শামীম শেখ নাই, শামীম শেখ অ্যাবসেন্ট। এখন 15 মিনিট আমাদের মঞ্চ বিরতি থাকবে টিফিনের জন্য। সমস্ত ছেলেরা এখানে টিফিন করে নেবে, 15 মিনিটের পরে আবার হাজির হয়ে যাবে। তারপরে ছোটদের গজল হবে, ছোটদের আম্মাপাড়া কায়দায় সমস্ত ছেলেদের গজল হবে, তারপরে বড়দের আবার বক্তব্য হবে। অতএব তোমরা তাড়াতাড়ি নাস্তা করে নাও। বন্ধ করো। জি না, খালি কেরাতে লাগে গজলটা খালি উঠতে পারি। না